तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુના સુંદર મીઠા મધુરા નામમાં વાલા મિત્રો, તમારું આ સમયે આ બાઇબલ સ્ટડીમાં સ્વાગત કરું છું, વેલકમ કરું છું અને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે અને હું સાથે મળીને કેટલીક બાબતો આજે પ્રાર્થનાના મેટરમાં શીખી શકીએ અને તે સારું ને આપણે આપણા મસ્તકો નમાવીએ ને પ્રભુની આગળ આપણે એ વિનંતી મૂકીએ, પ્રાર્થના કરીએ। અતિ દયાળુ ને કૃપાળુ અમારા ઈશ્વર પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી, તમને માન અને મહિમા આપીએ છીએ। વાલા દેવ બાપ, તમે હંમેશા પ્રભુ અમારા પર એવી કૃપા કરો છો કે તમે બોલો, અમે સાંભળીએ અને સાથે કેટલીક મેટર્સ શીખી લઈએ, સાથે એ પણ પ્રાર્થના આજે કરી લઈએ છીએ પ્રભુ કે તમે અમને એ કૃપાથી ભરપૂર કરો કે જેથી કરીને અમે જે શીખીએ તે ખાલી શીખવા પૂરતું નહીં, પરંતુ તે જીવનમાં ઉતારી અને તે પ્રમાણે કરનારા બનીએ અને તે માટે અમે તમારી પાસે એકાગ્રતા માંગી લઈએ છીએ અને આ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ તમે અમને એ કૃપાથી ભરપૂર કરો કે અમે કરનારા બનીએ અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના અતિ પવિત્ર અને પરાક્રમી નામમાં કરી છે, માટે હે મારા દેવ, તમે તેને સાંભળો ને માન્ય રાખજો, આમેન। પ્રભુના વચનો તરફ જઈએ સૌપ્રથમ અને આજનો જે સબ્જેક્ટ મને સોંપવામાં આવ્યો છે તે તો છે ઇન્ટરસેસરી પ્રેયર,
બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટૉપિક છે અને તે મને બિશપ સાહેબે રાઇટ રેવરન બિશપ સર બિશપ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયને સોંપ્યો છે, માટે તેમનો હું ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે મને ટ્રસ્ટ કર્યું કે હું કંઈક કહી શકીશ. સાથે યંગ પર્સન લિયોનભાઈ ને માટે પણ પ્રભુનો આભાર માનું છું કે તેઓ સાચા ખંતથી આ વિડીયો શૂટ કરી રહ્યા છે હમણાં અને કરતા રહ્યા છે. પ્રભુ એમના આશીર્વાદથી ભરપૂર કરે. બિશપ સાહેબે જે વચન મને સોંપ્યું છે તે તો આ પ્રમાણે છે. તિમોથીનો પહેલો પત્ર, એનો 2 અધ્યાય અને તેની 1 કલમ. હવે સૌથી પ્રથમ હું એવો બોધ કરું છું કે વિનંતી, પ્રાર્થના, આજીજી તથા આભાર સ્તુતિ સઘળા માણસોને માટે કરવામાં આવે, સઘળા માણસો માટે કરવામાં આવે. અને ઇંગ્લિશ વર્ઝન આવી રીતે આપણને કહે છે, 1 Timothy chapter 2 and verse 1. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, supplications, prayers, intercessions. હવે આ તો આપણે બાઇબલ સ્ટડી કરી રહ્યા છે મિત્રો, ખરું ને? બાઇબલ સ્ટડી છે ને, એટલે ખાલી વાર્તા નથી કે વાતચીત નથી. માટે એક સ્ટડી તરીકે આપણે કેટલીક મેટર્સ એની જોઈ જઈએ ઝડપથી અને પછી ડિટેલ્સમાં જઈશું. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરસેશન. ઇન્ટરસેશન એટલે મધ્યસ્થી એટલે શું? ઇન્ટરસેશન એક લેટિન વર્ડ પરથી લેવામાં આવ્યો છે જે ઇન્ટરસેડેર નામથી ઓળખાય છે અને તેનો અર્થ એવો થાય છે કે મધ્યસ્થી કરવી, વચ્ચે આવવું, હસ્તક્ષેપ કરવો અને વાતને આગળ લઈ જવી કોઈકના માટે. ઇન્ટરસેશન એક દરખાસ્ત છે, એક અરજ છે, એક વિનંતી છે. જો એના કેટલા રૂપ છે. એ હસ્તક્ષેપ કરે છે અને બહુ જ અપીલ કરે છે. અપીલ, ઓકે? કોર્ટમાં શબ્દ વધુ વપરાય છે, અપીલ કરવી, અપીલ કરી. હવે આ તો આપણે એક એનો ઉપરનો જે મિનિંગ છે એ જોયો, પણ બિબ્લિકલ મિનિંગ શું છે? બાઇબલમાં આનો શું મિનિંગ આપવામાં આવ્યો છે? ઇન્ટરસેશન મીન્સ પ્રેઇંગ ટુ ગોડ ઓન બિહાફ ઓફ અધર્સ. બીજાના માટે પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરવી અથવા વિનંતી કરવી, એ એનો મિનિંગ છે. એડવોકેટિંગ ફોર ધેર નીડ્સ. એક વકીલાત કરવી કે ભાઈ એમને આની જરૂર છે અથવા આવું કરો પ્રભુજી, કારણ કે એ આપણે એક દરખાસ્તના રૂપમાં નહીં પરંતુ એક વકીલાતના રૂપમાં કરી શકીએ. અને સાથે આપણે ડિવાઇન એટલે દૈવી ઇન્ટરવેન્શન એટલે હસ્તક્ષેપ, દૈવી હસ્તક્ષેપ કરીએ છીએ બીજાઓના માટે, પોતાના માટે નહીં. એમાં પોતાને માટે પ્રાર્થના આવતી જ નથી. હવે ઇટ ઇઝ એન એક્ટ ઓફ લવ એન્ડ કમ્પેશન. એ એક એક્ટ છે, ઓકે? ઇટ ઇઝ એન એક્ટ, એક વર્તન છે, એક જણાવીએ છીએ આપણે કે આ દ્વારા આપણે એ પ્રદર્શિત કરીએ છીએ કે આઈ લવ ધીસ પર્સન, આઈ હેવ કમ્પેશન ઓન ધીસ પર્સન, એટલે મને આ વ્યક્તિના માટે ઘણી કરુણા છે, એવું આપણે પ્રદર્શિત કરીએ છીએ. અને એ વચ્ચે ઊભા રહી જાય છે પ્રભુ અને એ વ્યક્તિની વચ્ચે, કે હું કંઈક પ્રભુની આગળ આ વ્યક્તિ માટે દરખાસ્ત મૂકું, વાત કરું. ઇન્ટરસેશન ઇઝ નોટ જસ્ટ અ રિક્વેસ્ટ. એક ખાલી વિનંતી નથી, ઇટ્સ નોટ એ રિક્વેસ્ટ, પણ એક પાવરફુલ ફોર્મ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વોરફેર, આધ્યાત્મિક યુદ્ધ છે મિત્રો. કેટલું વિચિત્ર લાગે છે આ મિનિટ, કોઈ યુદ્ધ? હા મિત્રો, યુદ્ધ છે આ એક. બીજાના ભલા માટે, બીજી વ્યક્તિના માટે આપણે એ યુદ્ધ કરીએ છીએ કે ના આ થવું જોઈએ, આ કરવું છે. ઇટ્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ વોરફેર. અને બિલીવર્સ એ પ્રભુની ઈચ્છા શું છે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પ્રાર્થના તે પ્રમાણે કરે છે કે ના મારા પ્રભુને આ પ્રાર્થના પસંદ પડશે આ વ્યક્તિના માટે અથવા આ કારણના માટે, અને માટે હું એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરું. અને એક સિગ્નિફિકન્ટ એક્ટ છે, બહુ જ અદ્ભુત એવો ધ્યાન ખેંચી લેવી આ વર્તન છે આ કોઈ પણ વ્યક્તિનું જે ઇન્ટરસેશનમાં પ્રેયર કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે. ઇન્ટરસેશન કોના માટે અને કેમ?
એ બીજા નંબરની બાબત આપણે શીખીએ કે ઇન્ટરસેશન મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કોના માટે કરીએ છીએ અને કેમ કરીએ છીએ. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના મિત્રો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ માટે કરી શકાય અથવા કરીએ છીએ, વ્યક્તિ માટે એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પછી કોઈક સ્પેસિફિક સિચ્યુએશન, એમ કે એક પ્રસંગ ઊભો થયો, એક ઇવેન્ટ ઊભી થઈ અને તેને માટે આપણે એ પ્રાર્થના કરી છે. કુટુંબ માટે કરી શકીએ છીએ આપણે. એક કુટુંબ, એવો સ્પેસિફિક કુટુંબ, સ્પેસિફિક ફેમિલીને લઈએ અને એ ફેમિલીના માટે આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરીએ. વી ઇન્ટરસેસરી પ્રેયર ઇઝ ઓફર્ડ ફોર ધેમ. તે ઉપરાંત આપણે કોમ્યુનિટી, આખો એક સમાજ જે છે એના માટે કરી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે જેમ કે પારસી સમાજ અથવા અન્ય કોઈ સમાજ વત્તા ખ્રિસ્તી સમાજ, એના માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ. અને તે ઉપરાંત કોઈક રાષ્ટ્રના માટે કરી શકીએ છીએ. ઓકે, યસ. ઇન્ટરસેશન ફોર અ નેશન, એ પછી પોતાનું રાષ્ટ્ર હોય કે પછી અન્ય રાષ્ટ્રને આપણે એડોપ્ટ કરીએ કે ના, મારે રશિયા એડોપ્ટ કરવું છે અથવા યુક્રેન એડોપ્ટ કરવું છે, એટલે મારે દત્તક લેવું છે. શેના માટે? આખું નેશન તો લઈ નથી શકવાના, પણ ફોર પ્રેયર પર્પઝ, કે મારે આ દેશના માટે પ્રાર્થના કરવી છે કે ત્યાં શાંતિ સ્થપાય. ઓકે, યુક્રેનમાં શાંતિ સ્થપાય, ગાઝાની જે પરિસ્થિતિ છે તેમાં પણ શાંતિ સ્થપાય. અને માટે આપણે એ ઇન્ટરસીડ કરી શકીએ પ્રભુની આગળ, એ ઇન્ટરસેસરી પ્રેયર કરી શકીએ આ દેશોને માટે. ઇન્ટરસેશન ઇન્વોલ્વ્સ લોટ ઓફ સપ્લિકેશન્સ, એમ્પથી, બહુ જ સહાનુભૂતિ. મને સહાનુભૂતિ છે આ વ્યક્તિ માટે, આ કારણ માટે, આ દેશ માટે, આ કુટુંબ માટે, અને માટે હું એ પ્રાર્થના કરવાનું નક્કી કરું છું. અને આઈ એમ ફિલ્ડ વિથ કમ્પેશન. મારા હૃદયમાં કરુણા ભરેલી છે. અરે આ દેશ, આ પરિસ્થિતિ તો જુઓ મિત્રો. તમે એક પુસ્તક છે ગાઝા ઉપર, એ વાંચો તો તમે વાંચી ના શકો. એટલું ભયંકર પરિસ્થિતિ ત્યાં આગળ છે, એટલી ભયંકર પરિસ્થિતિ છે. એ પુસ્તક મેં વાંચેલી છે રિસન્ટલી, અને એના પર મેં એક સ્ટડી કર્યો હતો કે શું પરિસ્થિતિ છે ત્યાં આગળ. અને રિયલી એ આખી વાંચી શકાય એવું નથી, એટલી બધી ડેડલી ડિસ્ક્રિપ્શન છે અંદર, એ રિયાલિટી છે, બધું રિયલ છે. તો એ કરુણા ઊભી કરે એવી એ પુસ્તક છે ને એવી પરિસ્થિતિ ત્યાં છે. તો આપણે એવા રાષ્ટ્રને માટે પ્રાર્થના કરી શકીએ. એન્ડ વી પ્રે ફોર ગોડ્સ ફેવર. હા, for God's favor, for God's mercy. Oh Christ, have mercy. Oh Christ, have mercy. Oh Christ, have mercy. કરી જોજો મિત્રો. Intercession for a person, for an individual, for a family, for a community, for a nation. અને પ્રાર્થનાનો જવાબ 100% મળે છે. 100%. ડોન્ટ થિંક કે તરત મળશે. ડોન્ટ થિંક કે મહિનામાં મળશે. પોસિબલ છે કે એનાથી વધુ સમય થાય અને કદાચ ના પણ મળે. અને તે માટે આપણે અહીંયા એક વ્યક્તિને જોવાના છે કે એની શું પરિસ્થિતિ હતી, કે જ્યારે એણે ઇન્ટરસેશન કર્યું ત્યારે શું થયું. હા, જ્યારે એણે મધ્યસ્થી કરી, અને એ એક સ્ત્રી છે, કેનાનાઇટ વુમન, અને એણે પોતાની દીકરીના માટે પ્રાર્થના કરી. કે વ્યક્તિગત, એ સ્પેશિયલ પર્સન, સ્પેશિયલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, એક સ્પેશિયલ છોકરીના માટે જે પોતાની દીકરી હતી. અને કેનાનાઇટ સ્ત્રીએ પ્રાર્થના કરી અને એણે કહ્યું, હેવ મર્સી ઓન મી ઓ લોર્ડ. એન્ડ ધેન શી સેઇંગ, ઓ લોર્ડ ધૌ સન ઓફ ડેવિડ. ડેવિડના પુત્ર, દાઉદના પુત્ર, હેવ મર્સી, મારા પર દયા કરો. હેવ મર્સી ઓન મી. ઇન્ટરસેશન કોના માટે હતું ખબર છે? એની દીકરીના માટે, કે છે હેવ મર્સી ઓન મી, માય ડોટર ઇઝ વેક્સ્ડ વિથ અ સ્પિરિટ. મારી જે દીકરી છે એને તો એક ભૂત વળગેલું છે અને એને બહુ જ હેરાન કરે છે, એને જીવવા દેતું નથી, અને તમે એના પર દયા કરો. અને એ માથીની રચેલી સુવાર્તા, એનો 15મો અધ્યાય 22મી કલમમાં લખેલું છે, જરૂરથી જોજો. અને આ જે માતા છે, શી ઇઝ સો કમ્પેલ્ડ. એને જાણે આમ ધીરજ નથી રહી હવે તો, એટલે એ પુષ્કળ આજીજી કાલાવાલા એ એટલા વર્ડ્સમાં રજૂ કરે છે, શબ્દો દ્વારા.
કે હેવ મર્સી ઓન મી, હેવ મર્સી ઓન મી. અને આપણે પછી જોઈએ છે કે જેમ મેં આગળ કહ્યું કે પ્રભુ સમય લગાડે છે જવાબ આપવામાં, ઘણો લગાડે છે, થોડો લગાડે છે, અને પછી ઇન્સ્ટન્ટ પણ થઈ શકે છે. પણ અહીંયા પરિસ્થિતિ જુદી છે. આ સ્ત્રીએ ઇન્ટરસેશન કર્યો, કે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરી છે પોતાની દીકરીના માટે, અને ત્યાં શું થાય છે? ધેર ઇઝ સાયલન્સ ફ્રોમ હેવન. એકદમ શાંત, કશો જ જવાબ નહીં. કેવું લાગે? ધેર ઇઝ કમ્પ્લીટ સાયલન્સ ફ્રોમ ધ લોર્ડ. પ્રભુ એને કશો જ જવાબ આપતા નથી. એનાથી વિશેષ તો એ કે એના જે ડિસાઇપલ્સ છે ત્યાં આવેલા, પ્રભુ ઈસુના જે શિષ્યો છે, એ લોકો એને એકદમ ઉતારી પાડે છે. કરે આ સ્ત્રી તો જુઓ ક્યારની આપણી પાછળ પાછળ, એને બહાર મોકલી દો પ્રભુ, એને અહીંયાથી કાઢો. અને એટલે હદ સુધી જાય છે કે લેટર ઓન આ જે સ્ત્રી છે એને એટલી કક્ષાએ ઉતારી દેવામાં આવે છે કે આ તો એક જાણે કૂતરાની જેમ જે નીચે પડેલું હોય એ પણ ખાય એવી સ્ત્રી છે આ. અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ પોતે તો પોતાના ઇઝરાઇટ્સના માટે આવેલા હતા અને એમને માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તો આ તો કનેનાઇટ વુમન છે, ને તે પણ સ્ત્રી પાછી. જે યહૂદી પુરુષો તો સ્ત્રી સાથે બોલતા નહીં, તો આને તો હું શું કહું અને શું મને જવાબ આપવાનો છે? એટલે એમ કરીને એને એવોઇડ કરે છે. પણ આ સ્ત્રી તો એ જે એની પ્રાર્થના છે, એના જે કાલાવાલા છે, એની આજીજી છે, એની જે દરખાસ્ત છે, એની મર્સી, એને દયાની ભીખ માંગી રહી છે, એ છોડતી નથી. અને એને જબરજસ્ત ફેથ, વિશ્વાસ એ પ્રભુ ઈસુ પર અહીંયા જણાય છે. મિત્રો, જ્યારે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે આપણો વિશ્વાસ એ અગત્યનો રોલ ભજવે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે જો મારી પાસે એ વિશ્વાસ નથી તો પછી મારી પ્રાર્થના વ્યર્થ છે. એ વ્યર્થમાં જતી રહેશે મારી પ્રાર્થના. કારણ કે હું ખાલી બોલ કરું છું. મારા આત્મામાં તો વિશ્વાસ છે જ નહીં કે મારો પ્રભુ કરનાર છે, મારો પ્રભુ કરી શકે એમ છે. ભલે વાર થાય પણ જરૂર કરશે. એટલે આ જે સ્ત્રી છે એનું ઇનફ્લેક્સિબલ ફેથ, એનો એટલો જબરજસ્ત, એને કોઈ રીતે વાળી ન ખાય કે તોડી ન ખાય કે અવળો કરી દેવાય એવો એનો વિશ્વાસ નહોતો. પણ એને ખબર હતી કે આ એક જ પ્રભુ છે જે મારી દીકરીને હોલનેસ આપશે, એને સંપૂર્ણ સાજાપણું મળશે. અને માટે આ દીકરીને માટે એ સ્પેશિયલ પર્સન થઈ ગઈ. અને માટે આ સ્ત્રી પ્રભુ ઈસુને આ પ્રાર્થના કરે છે, ઇન્ટરસેશન. અને પછી જો આપણે અધ્યાય વાંચીએ માથી 15 અને 22 પછી, તો તમે જણાશે આગળ કે શું એનું પરિણામ આવ્યું આ ઇન્ટરસેશનનું, મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનાનું. એની ડિટેલમાં આપણે સ્ટડી કરવી જોઈએ. ઇન્ટરસેશન ફોર અ સ્પેસિફિક ફેમિલી, એક સ્પેસિફિક એક કુટુંબના માટે સેન્ટ પાઉલ એક રજૂ કરે છે બહુ અદ્ભુત રીતે. અને એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે એક લુઈને. ઓકે, એ જે ગ્રેન્ડ મધર હતી, કોની? ટિમોથીની. અને ત્યાર પછી એની મધર એટલે યુનસ. લુઈ ગ્રેન્ડ મધર, યુનિસ માતા, અને એ જ વિશ્વાસ ટિમોથીમાં. ઇટ્સ અ ફેમિલી. એટલે વિચારી લઈએ કે લુઈ એ મધ્યસ્થીની કેટલી ગજબની પ્રાર્થના કરતી હશે પોતાના ગ્રેન્ડ સનના માટે. ખરું ને? પોતાની દીકરીના માટે, યુનિસના માટે, કે જેથી કરીને પાઉલ એક સાક્ષી આપે છે કે જે વિશ્વાસ મેં લુઈમાં જોયેલો એ જ યુનિસમાં જોયો ને અત્યારે તારામાં પણ છે. ઇટ્સ અ હેરિડિટરી. એ ક્યારે થાય ફ્રેન્ડ્સ? જ્યારે આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરતા હોઈએ આપણા કુટુંબના માટે. હું મારો એક્ઝામ્પલ આપું કે જેથી કરીને કશે લેવા ના જવું પડે. ઓગસ્ટીન મારા હસબન્ડ, એમને માટે હું પ્રાર્થના કરું છું. ઓકે, કેટલે હદ સુધી કે એ પ્રભુને ઓળખે, પ્રભુને સ્વીકારે. અને એક દિવસ 5000થી વધારે મોટી મેદની હતી પેશન વીકની મિટિંગ્સમાં, જ્યારે પહેલાં થતી તે વખતે. અને એ એકલા એ 5000ની મેદનીમાંથી એકલા જ ઊભા થઈને આગળ ગયા અને ત્યારે એમણે પ્રભુ ઈસુનો સ્વીકાર કરો. આઈ પ્રેઝ ધ લોર્ડ ફોર દેટ. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કુટુંબ માટે, કુટુંબના વડીલ માટે, એટલે કે મારા હસબન્ડ. અને ત્યાર પછી પૂરું ના, ત્યાર પછી મારા બંને સંતાનો માટે, બંને સંજ્ઞા અને ક્ષિતિજ, કે તેઓ પ્રભુ ઈસુને ઓળખ્યા અને એમણે સ્વીકાર્યા પોતાના જીવનમાં.
અને આજે ગજબનું કામ પ્રભુ એમના દ્વારા કરી રહ્યા છે. પછી પૂરું થઈ ગયું ના મિત્રો, ત્યાર પછી હું મારા ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનને માટે, ઓકે, એમને માટે મેં પ્રાર્થના મધ્યસ્થીની ચાલુ રાખી છે કે પ્રભુ જીવનમાં એ લોકો તમારો માર્ગ ના છોડે. સાચું કહું છું. અને એનાથી વિશેષ તો એટલે હદ સુધી કે પ્રભુ એ લોકો એવું પાત્ર પસંદ કરે કે દે બીકમ અ ટીમ, કે તેઓ એક ટીમ બને અને તમારી સેવામાં જોડાય, તમને ના ભૂલી જાય. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના, બસ પૂરું ના. ત્યાર પછી મારા જમાઈ માટે, મારા સન ઇન લો માટે અને મારી ડોટર ઇન લો માટે, મારી વહુના માટે. તો આઈ કન્ટિન્યુ ટુ પ્રે કે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના ચાલુ રાખી છે. નોટ કે કહેવા માટે ગઈકાલ સુધી, પણ આજે પણ, ઓલ ધ ડેઝ, કે પ્રભુ એમના હાથના કાર્યને યુ બ્લેસ ધ વર્ક ઓફ ધેર હેન્ડ્સ. જે એમના હાથનું કામ છે તેને તમે આશીર્વાદિત કરો, પ્રોસ્પરિટ. અને માટે આજે પણ શેલ્બી હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર શેમા સક્સેના કહો તો બધા કહેશે કે એ કેવી ડૉક્ટર છે, સેવાભાવી. મારી પ્રાર્થનાના લીધે ના મિત્રો, હું મધ્યસ્થી કરું છું એટલે ના, પણ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના પ્રભુ સાંભળે છે. ગોડ ઇઝ ફેથફુલ, ગોડ ઇઝ ફેથફુલ. પ્રભુ વિશ્વાસુ છે. અને માટે એ પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આ રીતે આપે છે. આપણે જોઈએ છે કે મોનિકા, હે ને, એ ઓગસ્ટીનના માટે કેવી પ્રાર્થના કરતી હશે. વિચારો કેવા રસ્તે હતા એ ભાઈ. અને દેન હી બીકમ સેન્ટ ઓગસ્ટીન, હે ને. તો દેન યુ કન્ટિન્યુ કે મારા વંશજો, મારું ફેમિલી. ફેમિલી ઇન્ક્લુડ સો મચ, હે ને. ઇન્ટરસેશન ફોર અ સ્પેસિફિક કમ્યુનિટી, એક ખાસ પ્રકારની એક સમાજ, એના માટે પ્રાર્થના, સ્પેસિફિક ઇન્ટરસેશન કરવાની જરૂર છે કે હું આ સમાજના માટે પ્રાર્થના કરીશ, ઇન્ટરસેશન ફોર ધ મુસ્લિમ્સ. આઈ ડુ ઇટ. દે હેવ જીસસ, એ લોકો પાસે જીસસ છે એમના પુસ્તકમાં, પણ એ લોકો ઓળખતા નથી. સારું, અહીંયા આપણે જોઈએ ક્વીન એસ્થર. કેટલી ગજબનું રિસ્ક લીધું એણે, હા, કેટલું ગજબનું રિસ્ક. અને એણે પ્રાર્થના કરી છે એસ્થર 7મો અધ્યાય અને 3જી કલમ, કે પ્રભુ આ લોકોને તમારે કાઢવાના છે, મારા લોકોને બચાવોને. એને ખબર હતી કે અહસુરસ પાસે જવું એ પોતે ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ રિસ્ક. એ તો એને મારી નાખ્યો, કારણ કે એને બોલાવવામાં આવી નહોતી. બોલાવવામાં આવે એ જ રાણી રાજા પાસે જઈ શકે. એસ્થરને તો બોલાવી નહોતી, પણ તેમ છતાં તેણે ગજબની હિંમત કરી. અને આ રાજા 127 પ્રોવિન્સીસ, રાઇટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા ટુ ઇથિયોપિયા, ત્યાં સુધી એ રાજ કરતો હતો આ પર્શિયન રાજા. અને એ ડેરિંગ ઇન્ટરસેશન કરે છે. અને એ ડેરિંગ ઇન્ટરસેશનમાં શી કુડ હેવ બીન સ્લેન્ડ, એને પણ મારી નાખત. અને તે ઉપરાંત એની કોમ્યુનિટી, એટલે કે યહૂદીઓને, જેટલા યહૂદીઓ 127 પ્રોવિન્સમાં હતા એ બધાને મરણનો ખતરો હતો. તેમ છતાં ક્વીન એસ્થર ગઈ એની પોતાની કમ્યુનિટીને બચાવવા માટે. અદ્ભુત છે, અદ્ભુત. કેટલી સિમ્પલ આ પ્રાર્થના હતી. ઇન્ટરસેશન પ્રેયર ફોર અ નેશન, એક રાષ્ટ્રના માટે. મોઝેસ, એટલો અદ્ભુત એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો બાઇબલમાં આપણી પાસે. મોઝેસ પ્રેડ ફોર ધ ઇઝરાયલાઇટ્સ, ઇઝરાયેલી પ્રજા માટે મોઝેસે પ્રાર્થના કરી. કેટલા ફિતુરી પ્રજા હતી ખબર છે ને. અને બડબડાટ કરે. હા, એક્ઝોડસ 16 ચેપ્ટરમાં જોજો, મર્મરિંગ ચાલુ એમનું, ક્યાંય અટકે એવા નહોતા, બહુ જબરા હતા. અને એમણે પછી મોઝેસે નક્કી કર્યું કે હું બાપા આ લોકોને માટે પ્રાર્થના કરું એ જ યોગ્ય છે. કારણ કે પ્રભુ જ્યારે કોપાયમાન થાય તો એ કંઈ નહીં બચે. કારણ કે શું થયું ખબર છે, એ લોકોએ જ્યારે મોઝેસને આવવામાં વાર થઈ ત્યારે પેલો એક ગોલ્ડન કાફ બનાવ્યો, ખબર છે ને, પેલું બચ્ચું એક ગાયનું બનાવીને દે સ્ટાર્ટેડ એ કાફને વર્શિપિંગ. એ ઇમેજને વર્શિપ કરવાનું ચાલુ કર્યું. અને પ્રભુનો ભય તો ભયંકર ભડક્યો. અને મૂસાએ કહ્યું કે
પ્રભુ આ લોકોને તમે છોડી દો, રિમાઇન્ડિંગ ગોડ ઓફ હિઝ પ્રોમિસીસ ટુ ધ એલ્ડર્સ એન્ડ એન્સેસ્ટર્સ. પ્રભુને યાદ કરાવ્યું એણે મોઝીસે કે પ્રભુ તમે એમના એન્સેસ્ટર્સ એટલે કે એમના જે વડીલો થઈ ગયા, હા ને, એમના જે પૂર્વજો થઈ ગયા, એમને તો તમે પ્રોમિસ આપ્યું હતું કે હું તો રેતીના કણ સમાન અને આકાશમાં જેટલા તારા છે ના ગણી શકાય એટલી બધી પ્રજા ઇઝરાયલાઇટ બનશે, અને હવે તમે મારી નાખશો. પ્રભુને યાદ કરાવતા ગયા અને આ લોકો માટે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરતા ગયા મોઝીસ. અને તેથી ઉપરાંત આપણે 32માં એક્ઝોડસ 32માં પણ જોઈએ છે કે એ કન્ટિન્યુડ ફોર ફોરગિવનેસ, કે પ્રભુ એમને માફ કરો. એ માફીની પ્રાર્થના, મધ્યસ્થીની માફીની પ્રાર્થના આ ફિતુરી વિચિત્ર પ્રજા માટે, ઇઝરાયલાઇટ્સ માટે મૂસાએ કરી. અને ત્યાર પછી મોઝીસે બંધ નથી કર્યું, પ્રાર્થના ચાલુ રાખી મધ્યસ્થીની, કારણ કે પ્રભુની ગાઈડન્સ જોઈતી હતી કે પ્રભુ તમે અમને ગાઈડ કરો, ઇઝરાયેલી પ્રજાને ગાઈડ કરો કે જેથી કરીને આમ તેમ ભટકી ના જાય, જ્યાં સુધી પ્રોમિસ લેન્ડ તરફ ના પહોંચે. એટલે વચનનો જે દેશ હતો, હા, ત્યાં સુધી ના પહોંચે ત્યાં સુધી તમે જ ગાઈડ કરો, એવી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના એણે ચાલુ રાખી. પણ મિત્રો તમે જાણો છો સૌથી બેસ્ટ અને સૌથી યુનિક પ્રેયર, જેને ઇન્ટરસેસરી પ્રેયર, જેમની પાસેથી તમારે મારે હજુ પણ શીખવાની જરૂર છે, એ પ્રાર્થના ઇન્ટરસેશનની, મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના, એ તો તમારા મારા પ્રભુ ઈસુની છે. ગજબની મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના, ઇન્ટરસેશનની પ્રેયર ઓફ. પહેલું તો કે એ ઇન્ટરસેશન, મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના એ તમારા માટે ને મારા માટે ને તમારા માટે કરી રહ્યા છે અત્યારે પણ, સીટેડ એટ ધ રાઇટ હેન્ડ ઓફ ગોડ ધ ફાધર. હા, પ્રભુ પિતા પરમેશ્વરના જમણા હાથે તેઓ બિરાજમાન છે. રોમિયો ચેપ્ટર 8 અને 34મી કલમ. આજે પણ બિરાજમાન છે અને આજે પણ તમારા મારા માટે એઓ મધ્યસ્થી કરે છે. અને હી ઇઝ એન એડવોકેટ, એક વકીલાત કરે છે પ્રભુ ટુ ધ ફાધર. પિતા પરમેશ્વરની આગળ વકીલાત કરે છે કે જેથી કરીને તમે અને મને માફી મળે. 1 યોહાન 2:1. નો વન ફ્રેન્ડ્સ કેન ઇન્ટરસીડ ફોર યુ એન્ડ મી. બીજું કોઈ જ તમારા અને મારા માટે મધ્યસ્થી કરી શકે એમ નથી. ફોર દેર ઇઝ વન ગોડ એન્ડ વન મીડિએટર ઓલ્સો બિટવીન ગોડ એન્ડ મેન, ધ મેન ક્રાઇસ્ટ જીસસ. 1 તિમોથી 2:5. બીજું કોઈ જ કરી શકે એમ નથી, કારણ કે તમારી ને મારી પાસે એક જ પ્રભુ છે, એક જ મીડિએટર છે, એટલે મધ્યસ્થી કરનાર બિટવીન ગોડ એન્ડ મેન. પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર, જે સખત નહીં કહું પણ જે પવિત્ર છે, એની આગળ કોઈ વિશેષણ કે એડજેક્ટિવ જોડાય એવું જ નથી, જે પવિત્ર છે, અને હું તો પાપી. કેવી રીતે ત્યાં પહોંચું? એટલે પ્રભુ ઈસુ મધ્યસ્થી કરે છે કે ના, આ મારી દીકરી છે, મેં એના પાપ લીધા છે, મારા ઉપર લીધા છે, એટલે શી ઇઝ ફ્રી ઓફ સિન. એ મધ્યસ્થી એક દિવસ કન્ટિન્યુઅસલી તમારો ને મારો દુશ્મન શેતાન એ આપણા પર એક્યુઝેશન્સ મૂક્યા જ કરે છે કે જો કેવું ખોટું લાગ્યું, કેવું મોં બગાડ્યું, કેમ આવું કર્યું, આનું એટીટ્યૂડ જુઓ, પ્રભુ તમે કેવું ન્યાય કરો છો. એવા એક્યુઝેશન એવરી ટાઈમ દોષ મૂક્યા જ કરે છે. અને એવરી ટાઈમ પ્રભુ ઈસુ મધ્યસ્થી કરે છે કે ના, આ મારી દીકરી છે, મેં એને મારા રક્તથી એના પાપ ધોયા છે. માટે આ ગજબના એવા તમારા ને મારા પ્રભુ ઈસુ એ મધ્યસ્થી કરનાર દેવ આપણી સાથે છે. ફોર the Lord Jesus prays for all people, for everyone. અને સ્પેશિયલી જે દેવે એમને આપેલા છે ઓલરેડી, એમના માટે તો ખાસ, જેમ કે મુખ્ય યાજકની પ્રાર્થના, ધ હાઈ પ્રિસ્ટલી પ્રેયર ઓફ જોન ચેપ્ટર 17. આ ગજબની પ્રાર્થના કરી છે. 9th વર્સ ઓનવર્ડ તમે જોજો, 9મા વચન પછી.
એ જે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના છે એ તો એનું કોઈ બીજું કમ્પેરિઝન જ નથી. એટલી સુંદર એમણે પ્રાર્થના કરી છે દેવને, તમારા ને મારા માટે, ધોઝ હુ બિલીવ ઇન ધ લોર્ડ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. એ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના એ પ્રભુ ઈસુએ હાઈ પ્રિસ્ટલી પ્રેયર ત્યાં કરેલી છે. ધ લોર્ડ થેન્ક ગોડ ધ ફાધર દેટ હી હેડ હર્ડ હિમ ઓલવેઝ. જાણો છો, એક સમય એક એવો છે કે જ્યારે બહુ જ પ્રાર્થનાની જરૂર હતી, બહુ જ પ્રાર્થનાની જરૂર હતી. અને કારણ તો એ છે કે ત્યાં બહુ બધા યહૂદીઓ ઊભેલા. યહૂદી દેવમાં વિશ્વાસ કરે છે, પ્રભુ ઈસુમાં નહીં. અને માટે એમને તો એ જણાવવાનું હતું કે જે મારી પાસે ઓથોરિટી છે એ તો તમે આપેલી છે, પ્રભુ પિતા પરમેશ્વરે આપેલી છે પ્રભુ ઈસુને. અને માટે જ્યારે લાજરસને મરણમાંથી બહાર લાવવાનો હતો તો એમને પ્રભુ ઈસુએ ઉપર જોયું અને એ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના ત્યાં કરી કે પ્રભુ આ જે બધા આજુબાજુ ભેગા થયેલા છે, હા, વધતા પેલા શિષ્યો, એ બધા જ વિશ્વાસ કરે. અને માટે આ પ્રાર્થના હું તમને કરું છું. મને તો ખબર જ છે કે લાજરસ જીવતો બહાર આવવાનો છે, કારણ કે દેવ એ પરાક્રમ કરનાર હતા. પણ તે સમયે એ જરૂરી હતું કે આ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓલ ધ જ્યુઝ દેટ દે મે બિલીવ, એ લોકો વિશ્વાસ કરે કે આ શક્ય છે અને પ્રભુ ઈસુ એ દેવના મારફતે મોકલેલ એક એમનો પુત્ર છે. God has sent his son so that we may have eternal life. એના એ મેટર ઉપર વિશ્વાસ કરે માટે પ્રભુ ઈસુએ એ પ્રાર્થના કરી છે મધ્યસ્થીની, તે જગ્યાએ, તે સ્થળે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ ઈસુ પ્રાર્થના મધ્યસ્થીની ક્યારે કરે છે? બીજા એક સમયે કે જ્યારે એક સખત ઇમરજન્સી ઊભી થઈ. હવે આપણે વિચારીએ કે ઇમરજન્સી તમને ને મારે જ ઊભી થાય, પણ પ્રભુના સમયે એ જે સંજોગો હતા એમાં પણ ઇમરજન્સી ઊભી થઈ છે. મિત્રો, જાણો છો ને, પ્રભુ ઈસુને સાંભળવા માટે કેટલા લોકો ભેગા થયા હતા? 5000. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે લૂકની સુવાર્તા એનો 9મો અધ્યાય અને 16મી કલમમાં કે ત્યાં ફક્ત 5000 ભાઈઓ નહોતા મિત્રો, પણ એ ભાઈઓની સાથે સાથે ધેર વેર વિમેન બિસાઇડ ધ મેન. સ્ત્રીઓ હતી અને બાળકો ઘરે મૂકીને આવેલા. આ 5000 પુરુષો ના મિત્રો, એ બાળકો પણ ત્યાં હાજર હતા. એટલે જેમને સ્ટેટિસ્ટિક્સ આવડતું જ હોય એ તો મોઢે જ ગણી નાખે કે ધીસ ઇઝ મોર દેન 10,000. નો, ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 20,000 પીપલ. 5000 પુરુષો, 5000 બહેનો, નોટ નેસેસરી બધી પત્ની જ હતી. કોઈની મધર આવી હોય, કોઈની સિસ્ટર આવી હોય, કોઈની સિસ્ટર ઇન લો હોય, અને બાળકો. આ સમયે તો વિચિત્ર પરિસ્થિતિ છે. અમે બેને અમારા બે, અને હવે અમે બેને અમારું એક, અને પછી તો ખબર નહીં. પણ તે સમયે નોટ 1, નોટ 2, there were many. તો એ પ્રમાણે એટલા બાળકો માટે આટલી મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયા હતા લોકો. અને શિષ્યોએ આવીને કહ્યું કે પ્રભુ આ લોકોને ઘરે જવા દો, અથવા આજુબાજુના ગામડાઓમાં ને નાના નાના ટાઉન્સમાં જઈને કંઈક ખાવાનું વિક્ચ્યુઅલ્સ ભેગા કરે, એ લોકો થોડું ફૂડ ખરીદીને લાવે અને ખાઈ શકે. કારણ કે અમે તો શોધખોળ કરી લીધી અહીંયા, વી હેવ સર્ચ્ડ. કારણ કે એક જ જણ પાસે 5 રોટલી અને 2 માછલી છે બસ, અને લોકો આટલા બધા, એ તો ક્યાંથી પહોંચી વળે? અને પ્રભુ ત્યાં આગળ એ લોકોને કહે છે કે યુ ડુ દેટ, તમે આપો, એ લોકોને તમે પૂરું પાડો. એટલે શિષ્યો તો અચંબામાં પડી ગયા. આપણે નથી જાણતા કે પ્રભુ ઈસુના હાથ સુધી
5 રોટલી ને પેલી 2 માછલી કેવી રીતે પહોંચી. પણ આપણે એટલું જરૂર વાંચીએ છીએ અહીંયા મિત્રો કે પ્રભુ ઈસુએ એ 5 રોટલી અને 2 માછલી હાથમાં લીધી અને દેન હી લુકડ અપ ટુ હેવન, હા, અને દેન હી પ્રેડ ઇન્ટરસેશન. એક મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના ત્યાં કરવામાં આવી છે. અને પછી એ રોટલીને ભાંગી, માછલીના ટુકડા કર્યા અને દેન ઇટ વોઝ ગિવન ટુ ધ ડિસાઇપલ્સ, ને શિષ્યોને આપવામાં આવી. અને શિષ્યોને આપવામાં આવી એટલે કેટલી? 5,000 આપી દીધી? 10,000 આપી દીધી? ના મિત્રો, એ જે ટુકડા થયા એટલી આપી અને એમ કહ્યું કે વહેંચો. ઇન્ટરસેશન પ્રેયર થઈ ગઈ હતી કે પ્રભુ આ માછલી અને આ રોટલી આ બધી સંખ્યાને મળવી જોઈએ, અને ખાલી મળવી જોઈએ નહીં. અત્યારે એવું નથી કે ભાઈ ચિકનનું એક જ પીસ મળશે, હા તમને, ભાઈ આ તો મેરેજ છે, આટલો રશ છે, પહોંચી વળીશું કે નહીં, એવો પ્રશ્ન નહોતો મિત્રો. એવા પ્રશ્નો જોયા છે મેં. એવું કરો ને બેન, આપણે છેલ્લે લઈશું, કારણ કે આટલી બધી મેદની વધારે એક્સપેક્ટ કરતાં વધારે લોકો આવી ગયા છે. પણ અહીંયા તો પ્રભુના વચન કહે છે કે બધાને વહેંચવામાં આવ્યું. પેલા ટુકડા આપ્યા હતા પ્રભુએ, પણ પ્રાર્થના મધ્યસ્થીની કર્યા બાદ, એમને એમ નથી આપ્યા. અને એ બધાને વહેંચવામાં આવ્યા. અને તે ઉપરાંત બધાએ લખ્યું છે કે દે વેર કન્ટેન્ટ, એ લોકો ભરપૂરીપણે ખાધું. અને ખાધા પછી ડિસાઇપલ્સે શું કર્યું ખબર છે? કેટલી નમ્રતા! એ બધું જે પીસીસ પડ્યા હતા એ બધા એકઠા કર્યા, ધ ફ્રેગમેન્ટ્સ. એ ફ્રેગમેન્ટ જ્યાં જ્યાં બધા પડ્યા હતા આટલી 5,000ની મેદનીમાં, 5,000 વધતા, એ બધું ભેગું કર્યું ને 12 ટોપલીઓ ભેગી કરી. હવે તમે જો ઇઝરાયલ જો ગયા હોય તો ખ્યાલ હશે કે એ ટોપલી એટલે આટલી નહીં, મોટી મોટા કરંડિયા જેવી હોય ટોપલીઓ, ઇઝરાયલાઇટની ટોપલીઓ, બાસ્કેટ્સ. તો એ પ્રકારનું મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરવાથી પરિણામ આવે છે મિત્રો. ઇમરજન્સીમાં પણ પ્રભુ આશીર્વાદ આપે છે. ધ લોર્ડ હેઝ પ્રૂવડ અ એક્ઝામ્પલ ટુ અસ. પ્રભુ ઈસુએ પોતે આપણને એક ગજબનો ઉદાહરણ આપી દીધો છે કે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના અને એનું પરિણામ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, ઓકે, ગુણાંકમાં. 5 રોટલી અને 2 માછલી ઇન્ટુ મલ્ટિપ્લિકેશન, ગણી કાઢો. એટલીસ્ટ મિનિમમ સિંગલ પીસીસ ગણીએ તોય. અને આ ઇમરજન્સીની જે વાત છે એ આપણે પણ અપનાવી શકીએ. કારણ કે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે તિમોથીના પત્રમાં કે પ્રેયર ફોર ઓલ. એટલે આપણે એ નથી જોવાનું કે આ લગ્નમાં બોલાવ્યા છે તો કોણ છે, કેવો સંબંધ છે, આપણી સાથે એનું બિહેવિયર કેવું છે, પણ આપણે પ્રે ફોર ઓલ, એટલે બધાના માટે. એટલે જે કંઈ પરિસ્થિતિ, જે કોઈ વ્યક્તિ, જે કોઈ કોમ્યુનિટી, સમાજ અથવા જે કોઈ નેશન હોય એને આપણે અડોપ્ટ કરીએ અને પ્રાર્થના કરીએ, મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના ચાલુ રાખીએ મિત્રો. પ્રભુ ઈસુની એક ગજબની મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના એ તો ગાઈડન્સ માટેની છે. આ પોતે જ્યારે મેં આનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે હું તો આમ 2 મિનિટ તો સ્ટન્ડ થઈ ગયેલી કે જીસસ પોતે, તમારા ને મારા પ્રભુ ઈસુ પોતે ગાઈડન્સના માટે પ્રાર્થના કરે છે, મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કે હે મારા દેવ, મારી પાછળ તો આટલા બધા શિષ્યો આવે છે. બહારની વાત નથી કરતા, ઓકે, બહુ બધા પ્રભુ ઈસુની પાછળ તો શિષ્યો બનીને ચાલતા હતા જ. પછી ઘણા બધા વચ્ચે જતા રહ્યા અને છોડીને જતા રહ્યા, અને છેલ્લે પરિસ્થિતિ છે કે જે 11 જ રહ્યા. પેલું એક બી પાછો એ તો સ્યુસાઇડ કરી લીધું જુડસે. દેટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લિવિંગ. પિતરે નકારી કાઢ્યા. પણ અહીંયા જ્યારે પ્રભુ ઈસુની પાસે શિષ્યો છે, લુક રચિત સુવાર્તા એનો 6 અધ્યાય અને 12 ને 13 કલમમાં બહુ બધા ફોલો કરતા હતા પ્રભુ ઈસુને. ત્યારે પ્રભુને એ બધા જેટલા શિષ્યો હતા એ બધા શિષ્યોમાંથી સ્પેશિયલ નીડ માટે શિષ્યો નીમવાના હતા. ઓકે, કે આ મારું આટલું કામ કરવા માટે મારે આ શિષ્યો જોઈશે ટુ ટેક ધ ગોસ્પલ ફર્ધર. અને આપણે જાણીએ છીએ કે
એ પ્રાર્થના જે પ્રભુ ઈસુએ કરી હતી મધ્યસ્થીની, કે જેથી કરીને ઇન્ડિયામાં સેન્ટ થોમસ હેડ કમ, રાઈટ, છેક ઇન્ડિયા સુધી એ પ્રાર્થના પહોંચી પ્રભુ ઈસુની, કે જેથી એ પસંદ કરાયેલ એ શિષ્ય છેક ભારત સુધી પણ આવી શક્યા. તો એ ગાઈડન્સ માટે એ જે બધી શિષ્યોની મોટી સંખ્યામાં મેદની હતી, એ બધા શિષ્યોમાંથી પ્રભુ પરમેશ્વર પિતા, તમે મને ગાઈડ કરો કે જેથી કરીને આ જે જરૂર છે એ પ્રકારના આ ક્વોલિફિકેશનવાળા શિષ્યોને હું નિમી શકું. એટલે જસ્ટ બિફોર અપોઇન્ટિંગ, જ્યારે અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવી હતી 12 જણને, એ એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાં પ્રભુ ઈસુએ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરી. હી પ્રેડ કે મને પ્રભુ તમે આ પ્રકારના વ્યક્તિઓ આપો. અને પ્રાર્થનાનું ડ્યુરેશન કેટલું હતું કહો? પેલી પ્રાર્થના હતી લાજરસને બહાર આવવાને માટે, કે જેથી કરીને ઊભેલા યહૂદીઓ વિશ્વાસ કરે કે હી ઇઝ ધ સન ઓફ ગોડ. ઓકે, એ વિશ્વાસ કરે, કારણ કે એ લોકો દે ડિડન્ટ બિલીવ ઇન ધ લોર્ડ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. માટે એ પ્રાર્થના કેટલી હશે? કદાચ 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, આઈ ડોન્ટ થિંક સો. કારણ કે બધા ઉતાવળા હતા અને બધાની પરિસ્થિતિ જ જુદી હતી. માર્થા ને મરિયમ રડતા હતા અને કેટલાક યહૂદીઓ પણ રડતા હતા, એવું લખવામાં આવેલું છે. યોહાનની 11મો અધ્યાયમાં જોજો, કેટલા બધા યહૂદીઓ પણ રડતા હતા લાજરસ માટે. તો મે બી 5 to 7 મિનિટ્સની પ્રાર્થના કરવામાં આવી હશે. ત્યાર પછી આ ઇમરજન્સીની પ્રાર્થના, એ તો વર્ડ જ ઇમરજન્સી વાપરીએ છીએ કે ભાઈ આટલી બધી જનમેદની છે, એમને આ ખોરાક આપવાનો વારો આવ્યો છે, આપણો ખોરાક પહોંચાડવાનો છે, અને તે પણ આટલામાંથી જ. તો એ પ્રાર્થના કેટલી હશે? મે બી 1 મિનિટ, મે બી 30 સેકન્ડ્સ, વી ડોન્ટ નો. પ્રભુએ રોટલીને માછલી લઈને કહ્યું હશે કે લોર્ડ મલ્ટીપ્લાય ધીસ. કેટલી સેકન્ડ થઈ આટલું બોલતા? મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનાનો સમય અલગ અલગ હોય છે, ડિફરન્ટ ટાઈમિંગ્સ. આ જે પ્રાર્થના છે ઇમરજન્સીની નહીં, અપોઇન્ટમેન્ટની, પ્રભુ ઈસુ 12 શિષ્યોને અપોઇન્ટ કરવાના છે. સવારે, રાત્રે નહીં, સવારે અપોઇન્ટ કરવાના છે. અને માટે આ બહુ જ ભગીરથ કાર્ય છે, ડિફિકલ્ટ છે, ચેલેન્જિંગ છે, કારણ કે કોઈક પણ એક ખોટી વ્યક્તિ ના જોઈએ. પ્રભુએ નિમ્યા હોય, પ્રભુ પિતા જેને બતાવે એ જ વ્યક્તિ મારા શિષ્ય બને. દેટ ઇઝ વોટ જીસસ સેડ, કે મને તમે દોરો એક ગાઈડન્સ માટે. પ્રભુ ઈસુએ એ રાત્રે આખી રાત પ્રાર્થના કરી મિત્રો, હોલ નાઇટ પ્રેયર. અને તમે જોઈ શકો છો હોલ નાઇટ પ્રેયર, લુક ચેપ્ટર 6 વર્સ 12 and 13. હોલ નાઇટ જીસસે એ 12ને અપોઇન્ટ કરવા માટે, ધ ચોઝન ડિસાઇપલ્સ, એના માટે ચૂઝ કરવાને માટે, અપોઇન્ટમેન્ટ આપવાને માટે આખી રાત મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરી. કેવી ગજબની પ્રાર્થના હશે નહીં? ઇન્ટરસીડિંગ. આટલા બધામાં કેટલા લોકો, કેટલા શિષ્યો બન્યા હતા, બધા ટેમ્પરરી કે સબ ટેમ્પરરી કે લિટલ ટેમ્પરરી અથવા લિટલ લોંગ ટર્મ ડિસાઇપલ્સ. અને બધા ખરાબ હતા એવું નહીં, પણ એ બધામાંથી પણ યોગ્ય, જેને ચોઝન કહી શકે, પસંદ કરાયેલા શિષ્યો એ નિમવાના હતા. અને માટે આખી રાતની પ્રાર્થના. માટે મિત્રો, આપણી જે રીતની નીડ છે ને, કે મારે આ વ્યક્તિના માટે, આ કારણના માટે પ્રાર્થના કરવાની છે, મારા પોતાના માટેની યાદ રાખીએ, ઇટ્સ ફોર અધર્સ એન્ડ ફોર ઓલ મેન. એ વખતે નહીં વિચારવાનું કે આ તો જવા દો ને, આ અન્ય ધર્મી છે અથવા આ તો મારો સ્ટાફમાં છે. ના ના ના, ફોર ઓલ મેન એ પ્રાર્થના કરવાની છે.
એ કારણ, એ જરૂર, એ જોઈને તમે કેટલો સમય, કેટલા પોઈન્ટ્સ છે તમારી પાસે એ પ્રાર્થના કરવાને માટે, એ ધ્યાનમાં લઈને ઇન્ટરસીડ કરવાની જરૂર છે. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના એ સમયબદ્ધ રીતે કરવાની જરૂર છે. જે પરિસ્થિતિ, જે વ્યક્તિ, જે સંજોગ, જે કારણ, એ પ્રમાણેના સમય આપણે ફાળવીએ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરવાને માટે. પણ એક વાત તો અત્યારે જરૂર કહીશ, ધ્યાન ખેંચીશ તમારું, કે જ્યારે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના કરવા બેસીએ છીએ ને મિત્રો, ત્યારે કોને કરીએ છીએ? કોને કરીએ છીએ પ્રાર્થના? કારણ કે જો મારો સંબંધ પ્રભુ ઈસુ સાથે નથી અને ઓલ ઓફ અ સડન હું આવી ગઈ, પણ આઈ ડોન્ટ નો હિમ, હું તો પ્રભુ ઈસુને ઓળખતી જ નથી. બધા કહે છે ખરા કે આ પ્રભુ ઈસુ આમ ને પ્રભુ ઈસુ એમ, અને પવિત્ર શાસ્ત્રમાં પણ પ્રભુ ઈસુની બાબતો લખેલી છે, એમના વિશે લખેલું છે, અબાઉટ જીસસ. તો હું તો આઈ ડોન્ટ નો જીસસ, આઈ નો અબાઉટ હિમ. બેમાં ફર્ક છે. આઈ નો અબાઉટ ધીસ પર્સન, આ વ્યક્તિ વિશે હું જાણું છું, પણ આઈ ડોન્ટ નો ધ પર્સન. પણ આ વ્યક્તિને હું નથી ઓળખતો, નથી ઓળખતી. સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું હશે, ક્યાંક મળ્યા હોય 2 મિનિટ માટે, પણ આઈ ડોન્ટ નો ધ પર્સન. તો કેવી રીતે હું મારી દરખાસ્ત, મારી પ્રાર્થના અન્ય વ્યક્તિઓ માટે, અન્ય કારણો માટે, અન્ય કુટુંબો માટે, અન્ય દેશ માટે, અન્ય સમાજ માટે કેવી રીતે કરીશ? શું ખાતરી કે આ વ્યક્તિ સાંભળે છે? માટે મારા વાલા મિત્રો, ડોન્ટ નો અબાઉટ જીસસ, નો હિમ. પ્રભુ ઈસુ વિશે નહીં, પણ પ્રભુ ઈસુને ઓળખો. અને ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે તમે પ્રભુ ઈસુને તમારા પોતાના તારનાર તરીકે, પોતાના સ્વામી તરીકે તમે યસ યોર લોર્ડ એન્ડ સેવિયર until you accept the Lord Jesus Christ. આ બધું ફ્યુટાઇલ છે, આ બધાનો કોઈ મિનિંગ નથી, કોઈ અર્થ નથી. માટે સિમ્પલ છે, પ્રભુ ઈસુની આગળ પાપોની ક્ષમા માંગીએ, એમને પોતાના માલિક તરીકે, પોતાના સ્વામી તરીકે, પોતાના તારણહાર તરીકે જીવનમાં સ્વીકારીએ, અને સરેન્ડર યોર સેલ્ફ ટુ ધ લોર્ડ. અને પોતાની સેલ્ફને સ્વાધીન કરીએ, પ્રભુને સોંપી દઈએ પોતાની સેલ્ફને, કે પ્રભુ આજ પછી, આ સમય પછી તમે મારું જીવન સંભાળો, હું તમને સોંપાઈ જાઉં છું, જેવા છે તેવા મિત્રો. એન્ડ યુ વિલ નેવર રિગ્રેટ. આઈ હેવ નેવર રિગ્રેટેડ. મેં પ્રભુ ઈસુને મારું જીવન સોંપ્યું, પછી મેં કદી રિગ્રેટ નથી કર્યું. મને કદી એ વાતનો અફસોસ નથી થયો, કદી પસ્તાવો નથી થયો. ઇન ફેક્ટ આઈ હેવ ઓલવેઝ બીન હેપી ઇન ધ લોર્ડ જીસસ ક્રાઇસ્ટ. તો પ્રભુ તમને એ કૃપા આપે ટુ સરેન્ડર યોર લાઈફ ટુ હિમ, સો દેટ યુ મે બી થેન્કફુલ ટુ ધ લોર્ડ હુ ઇન્ટરસીડ્સ ફોર યુ. કે જેથી કરીને તમે પ્રભુનો આભાર માનતા રહો, માનતા રહો, માનતા રહો વાલાઓ. શેને માટે? કે પ્રભુ તમારા માટે ઇન્ટરસીડ કરે છે, મધ્યસ્થી કરી રહ્યા છે પ્રભુ ઓલ ધ ટાઈમ. એનો આભાર માની શકો. એમને ઓળખતા હોય તો, નહીં તો નહીં. તો પ્રભુ એ કરવાને માટે કૃપા આપે તમને, અને ગોડ બ્લેસ અસ ઓલ. પ્રભુ તમને ને મને, આપણને સૌને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદથી ભરપૂર કરે, કે જેથી કરીને આપણે એક નવું ચેપ્ટર આપણા જીવનમાં શરૂ કરીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ ઇન્ટરસેશન પ્રેયર, ઇન્ટરસેસરી પ્રેયર. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનાનું એક નવું ચેપ્ટર જીવનમાં શરૂ કરીએ. આમેન. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ આ સમયને માટે જે તમે અમને આપ્યો, કે તમારી પાસેથી અમે ઇન્ટરસેશન, મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના વિશે કેટલી બધી ડિટેલ્સ જાણી શક્યા. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના
એનો અર્થ કોના માટે કરવાની છે, કેમ કરવાની છે, ક્યારે કરવાની છે, કેટલા સમય માટે કરવાની છે. બાઇબલના કેટલાક ઉદાહરણો, પવિત્ર વચનોમાંથી કેટલાક ઉદાહરણો તમે અમારી આગળ ખુલ્લા કર્યા છે. અને વિશેષ કરીને પ્રભુ ઈસુના જીવન દ્વારા જે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના તમે અમને શીખવી, અને એ પણ શીખવ્યું કે પ્રભુ તમે સતત અમારા માટે મધ્યસ્થી કરી રહ્યા છો. એ સઘળી બાબતોને માટે ઓ પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે તમારો ખૂબ જ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ. અને અત્યારે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમે અમારા જીવનોમાં એક આ નવું ચેપ્ટર ઉમેરી શકીએ પ્રભુ મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનાનું. એવી ખૂબ કૃપા તમારી પાસે માંગીએ છીએ. તમે અમને આશીર્વાદથી ભરપૂર કરો કે અમે મધ્યસ્થી કરનાર ઇન્ટરસેસર્સ, ફેથફુલ ટુ યુ, તમને વિશ્વાસુ એવા મધ્યસ્થી બની રહીએ. અને આ સઘળી પ્રાર્થના એ પ્રભુ ઈસુના અતિ પવિત્ર અને પરાક્રમી નામમાં કરી છે. માટે હે મારા દેવ, તમે તેને સાંભળો અને માન્ય રાખજો બાપ. આમેન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला रखवाला रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला वो धरती का राजा वो सरकार है निराला मसीहा का दरबार है निराला मसीहा का दरबार है वो रखवाला यीशु है रखवाला वो रखवाला यीशु है रखवाला वो रखवाला 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 यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला